ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسماء ناہید جو کہ اسپیشل نیڈ کنسلٹنٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں. ہم ان سے کے بارے میں جانیں گے. ڈاکٹر ناہید آپ بتائیں کہ مطلب کیا سٹوری ہے آپ کی, آپ کس کاز کے لیے کام کر رہی ہیں اور کیا اویئرنیس ہے جو آپ لوگوں میں اسپیشلی امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں وومن کی. جی پہلے تو بہت بہت شکریہ جی بلانے کا, ٹائم دینے کا. کوئی بڑی سٹوری نہیں ہے, سٹوری بہت ہی مختصر ہے. جب آپ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جی تو آپ کے پاس اتنی کہانیاں ہوتی ہیں کہ آپ کی اپنی کہانی کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. ایسا ہی ہے. اور میرا کام چونکہ اسپیشل نیڈس کے لوگوں کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ سائیکالوجی پیشنٹس کے ساتھ ہے, تو میرے پاس جو کہانیاں اور پین کا جو خزانہ ہے اس میں پھر مجھے نہیں لگتا کہ میری اپنی پین کی کوئی ویلیو ہے. اور جو میں کام کر رہی ہوں اس کا نام, میرے انیشیٹو کا نام ہوپ اینڈ لائٹ ہے. اوکے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہر انسان کی اپنی الگ شناخت ہے. اس بالکل. کی شناخت, اس کی تکلیف, اس کی معذوری, اس کی وانڈریبلٹیز نہیں ہے. کیونکہ ایک جب ہر تک انسان کوئی مکمل ہے. اپنی شناخت ہی نہیں پہچان پائے گا تو وہ کیا کرے گا, وہ تو پھر کسی گنتی میں نہیں رہ جاتا نا, بالکل. اس کی تو جو حقوق ہی کوئی نہیں سمجھ پاتا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں اچھا وہ اس کو نا جب ذکر کرتے ہیں کسی کا تو اس کو اس کی اچھا اس کو یہ ہو گیا نا, یہ ہو اس گیا. کو ڈائبٹیز ہو گئی نا, اس کو بریسٹ ہاں کینسر ہو گیا نا, ہاں. او پتہ ہے ایکسیڈنٹ میں اس کا ٹانگ ہو گئی, انگ ضائع ہوگی. یہ ایک حادثہ ہے, ایک بیماری ہو جی جی سکتی ہے. جی. یہ آپ نہیں ہو سکتے. آپ کو اللہ نے مکمل بنا کے ذہن کے ساتھ اور آپ کو مکمل عزت کے قابل بنا کے بھیجا ہے. اپنے ایسے آپ ہی. کو سمجھنا اور جاننا اور مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس پہنچانا جو ہے وہ ہمارا ایک چھوٹا سا انیشیٹو ہے. یہ ایک فلاسفی ہے کہ اور میرا اپنا بھی یہ بہت بلیو ہے کہ جب تک آپ اپنی سیکھے ہوئے علم کو, اپنی اسکلس کو لوگوں سے شیئر نہیں کرتے, اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے, اس میں برکت نہیں آتی. مجھے بالکل. لگتا ہے میری زبان میں ایز اے سائیکالوجسٹ کوئی تاثیر اثر نہیں ہے. تاثیر نہیں ہے اگر میں نہیں بانٹی نا, تو مجھے لازمی بانٹنی ہے. ایکچولی جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ بہت حساس سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کے اتنی زیادہ دکھ اور اتنی زیادہ پریشانیاں سنتا ہے کہ وہ بس اس کے اندر سرایت کر جاتی ہیں. بالکل تو وہ کرتی پھر کہتا ہے کہ میں بس کچھ بھی کر لوں, اور اس کی فیلنگس بڑی ہائی ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سائیکالوجی کا یا مینٹل ہیلتھ کا یا ہیومن ڈیولپمنٹ کا پروفیشن چوز ہر کسی کو کرنا ہی نہیں چاہیے. کرنا ہی چاہیے. یہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کس فیلڈ میں آ رہے ہیں, اور صرف ایک ماسٹر آف سائیکالوجی کر لی, ماسٹرز آف اسپیشل ایجوکیشن, بالکل. ریہیبلیٹیشن میں آپ آ گئے. یہ آسان کام نہیں ہے. سوچ سمجھ کے فیصلہ جی. کیجیے. میں ینگ بچوں کو بھی کہنا چاہیے ہوں سائیکالوجسٹ بننے کے لیے کہ بھی اس کی ڈیمانڈ ہے آج کل معاشرے میں, اس لیے مت بنے. یہ آپ کے اندر سے انرجی آپ نے نکال کے دینی ہے. ایسے ہی ایسے ہی ہے. آپ نے اپنی انرجی جو ہے وہ کہیں سے سولر پلانٹس کی طرح آپ نے اوپر سے لینی ہے, اور جی. خود آپ نے پھر وہ بانٹنی ہے ایسے ہی ہے. اسکلس کوئی کے ساتھ کوئی جو آپ کی سافٹ کتابیں ہارٹیڈ پڑھا. ہوگا, کوئی اچھا لسنر ہوگا تو وہ اپنے پیشنٹ کو جی سنے گا. جی اس کے لیے لسننگ پار بہت اچھی ہونی بہت چاہیے, ضروری. اور اس کے لیے ڈیپتھ میں جانا, اس کے احساسات کو سمجھنا, اس کی فیلنگس کو سمجھنا, یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. نہیں ہماری, اور دیکھیں آج کی جو سائیکالوجسٹ ہیں, ہمارے زمانے میں جب ہم بن رہے تھے تو خالی ماسٹرز ہوتا تھا تو گزارا ہو جاتا تھا. جی. اب جو ہے آپ کو سائیکالوجسٹ بننے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے ایون تھراپسٹ, یو ہیو ٹو ہیو اے پی ایچ ڈی. میرے پاس 3 ماسٹرز میں نے کیے, ایک پی ایچ ڈی میں نے کی, کیونکہ وہ ایسا تھا کہ ایک ڈگری کرتے تھے تو پتہ چلتا, ایک پیشنٹ دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتہ. تو میں عجیب, دماغ میرا کچھ ٹھیک نہیں ہے, اور میں دوسری ڈگری کرنے پہنچ جاتی تھی کہ مجھے اس پیشنٹ کی بات سمجھ نہیں آپ آئی ہے. زیادہ سے زیادہ ریسرچ ورک جی میں کی حامی ہیں. پریکٹیکلی, کیونکہ میں چونکہ میں کام کرتی تھی امریکہ میں, اور میں دیکھتی تھی کہ دیکھیں میں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بن رہی تھی وہاں پہ, اور میرا ایک ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں بھی ہے. اچھا. تو میں وہ بن رہی تھی اس وقت, جو چونکہ پریکٹیکل آپ نے کام کرنا ہوتا ہے جیسے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ جو انہوں نے مجھے پیشنٹس دینے شروع کر دیے, وہ پیشنٹ تو سارے اس میں ایموشنل ڈسٹربنس کے اور آٹزم کے اور ڈاؤن سنڈروم کے دے دیے. اب ایجوکیشنل سائیکالوجی میں جو میں پڑھ رہی تھی وہ اتنا انف نہیں تھا کہ میں ان پیشنٹس کو ٹریٹ کروں. لیکن ڈاکٹر اسماء یہ بھی تو ہے نا کہ امریکہ کی لوگوں کی پرابلمز اور پاکستان کی تھوڑی ڈفرینس
بھی تو ہے نا اس میں. बेशक है. ये तो एक साइकोलॉजिस्ट की जो बाहर पढ़ने गया है, ये तो उसकी कैपेसिटी और हाँ, कैपेबिलिटी है कि कि उसने वो जो कैसे इल्म डील हासिल कर. किया है उस इल्म को वो यहाँ पे कैसे जो है वो उसको शेप करता है उसको. बिल्कुल ये बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ की ख़वातीन के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम लोकल होते हैं, ये आप जी, हमेशा याद रखिए. जी. हमेशा पेन और प्रॉब्लम लोकली Locally, जनरेट होती है. सही. लेकिन साइकोलॉजिस्ट लोकल नहीं ट्रेन होता. साइकोलॉजिस्ट इज साइकोलॉजिस्ट. उसने तो वो किताब पढ़ी है जो DSM-5 पढ़ा है, उसने वो हाँ, किताब पढ़ी है, वो ट्रेनिंग लिए जो जहाँ मर्जी. अब मेरा जो पेशेंट है वो अमेरिका में और UAE में रहते हुए वो पाकिस्तानी तो नहीं है, जी. लेकिन जब मैं यहाँ आके ओपन लाइट का काम करती हूँ तो सब पाकिस्तानी है. मुझे यहाँ पे अपने पाकिस्तानी होने के बावजूद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. आपको अपनी जो मोल्ड करना पड़ता होगा, आपको स्विच करना. स्विच करना मुश्किल नहीं है. जो बड़े बड़े चैलेंजेस है यहाँ पे, स्टिग्मा जो इतना ज़्यादा है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, और जो स्ट्रेसर्स हैं हमारी सोसाइटी पैदा कर रही है स्ट्रेसर मेंटल हेल्थ के लिए, कि अच्छा खासा सेन इंसान भी जो है वो स्ट्रेस का और डिप्रेशन का शिकार है. आप कह रही थी कुछ देर पहले कि हर तीसरा बंदा, हर तीसरा बंदा, लेकिन एक अंदाजे मुझे के लग रहा मुताबिक. था कि जैसे हर दूसरा क्या पहला बंदा, मतलब बंदा. देखिए आप हर एक की एक परेशानी है, हर एक फ्रस्ट्रेट है. आप किसी के पास बैठ जाएं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो आपसे कोई बात, उसके अंदर कोई दुख नहीं हो. मुझे तो लगता है कि जैसे बहुत कॉमन, बल्कि हर बंदा, बहुत कम लोग हैं जो कि अपने पे काम करते हैं और आप कॉप अप करते हैं अपनी मुश्किलात को, वरना बहुत मुश्किल है. मैं ये कहूँगी कि आज के दौर में 2024 में AI के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, सेल्फ मेडिकेशन के ज़माने में, स्टीरियोटाइप के ज़माने में, जादू टूना बिलीव्स के ज़माने में, अगर आप नॉर्मल हैं तो आप सक्सेसफुल हैं. अब आप एक्सेप्शनल ना हो और आप ऊपर ना जाए, आप अपनी नॉर्मेलिटी जो है ना, अपने आप को एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाना जो है ना, वो आपकी सबसे बड़ी फ़तह है, सक्सेस है. आप जितने अरसे के लिए यहाँ आए हैं, एक मौसर, बेहतर, पीसफुल, कंटेंट डॉक्टर आसमा, ये भी तो है ना कि लोग अपने आप को नॉर्मल फील कराने के चक्कर में भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने स्ट्रेस को छुपाने में भी एक उनको मेंटल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है कि अंदर तो उनके चल रहा है बहुत कुछ, लेकिन वो ऐसे नॉर्मली फील करा रहे होते हैं. हमारी सोसाइटी जो है ना वो हमसे डिमांड करती है, एक जिसे कहते हैं एक डब्बे में बंद कर देती है. ऐसे लगना है, ऐसे दिखना है, ऐसे बिहेव करना है. बहू का ये रोल है, बेटी का ये रोल है, बेटे का ये रोल है, शौहर का ये रोल है, भाई का ये रोल है. वो उससे आगे पीछे नहीं, यानी हम सब छोटे छोटे बॉक्सेस में बांधे हैं. अब उस बॉक्सेस से ज़रा सा आप आगे निकले नहीं तो माशरा आपके ऊपर कैंचियाँ छुरियाँ लेके पड़ जाता है. बिल्कुल, ज़रा सा अपनी बाउंड्री से आप क्रॉस तो करें. और बाउंड्रियाँ माशरे ने आपको दी हुई है. अब हर इंसान उस बाउंड्री में नहीं पनप सकता, नहीं पनप सकता. दुनिया की तरक्की कहीं और ले जा रही है. वो आगे, अब वो अपनी बाउंड्रीज से आगे भी का सफ़र भी करना चाहता है, तो हमने बहुत ही लिमिटेड उसको स्पेस दे दी है कि बस इसी में रहना है, जबकि उसकी उड़ान तो बहुत ऊंची है, वो तो बहुत ऊंचा उड़ना इंसान चाहता की है. कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की तो कोई हद नहीं है. बिल्कुल कोई हद नहीं बिल्कुल. इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो ऊंचा उड़ नहीं पाते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट. ऊंचा तो ना उड़े, उनकी परवाज़, उनको चलने दें. मैं तो अब उस जगह पे हूँ इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कि आप रेंगने दें, चलने दें, पाँव चलने दें. हम उड़ान तो बड़ी दूर की बात है. अब तो हमारा ये हाल है. जी डॉक्टर आसमा नाहिद, अब क्या कहेंगी आप लोगों को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? एक मुट्ठी में समोना. मैं ये कहना चाहूँगी कि आईना देखने की आदत डालनी चाहिए. बिल्कुल. हम आईना नहीं देखते, हम दूसरों की नज़र से ख़ुद को देखते हैं, दूसरों की नज़र से ख़ुद को साबित करने की कोशिश करते हैं. सोसाइटी हमें जो कहती है कि तुम्हें ये बनना है वो बन जाओ, सोसाइटी कहती है ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव कर लो. आईना बहुत ज़रूरी है अपने सामने. बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात कि आईना हमें देखना चाहिए. वाकई ख़वातीन जो है ना, स्पेशली ख़वातीन, वो आईना के लिए अपना टाइम ही नहीं निकाल पाती कि वो आईना देखें और बस खुद से मिले, जबकि अपना एनालिसिस करते रहना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए. अपनी खुशी के आप खुद मालिक बन जाएं. अपनी खुशी जो है वो, अपना रिमोट जो है वो किसी को ना थमाएं. ये मैं हमेशा कहती हूँ कि वरना आप एक कठपुतली वाली लाइफ गुजारेंगे. दूसरे जो है ना वो आपको जैसा चाहेंगे वैसा ढालने की कोशिश करेंगे. तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आसमा नाहिद आपसे मुलाकात करके. आज आपने जो
یہاں گیٹ ٹوگیدر اکٹھا کیا تھا کسی ایک کاز کے لیے, تو بہت اچھا لگا ڈفرینٹ لوگوں کی اوپینین سن کے. تو تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم جی, بہت بہت شکریہ.